अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अज दा वीलाग शुरू करदे आं। दोस्तों अज मैं घरों निकलिया, हवेली गया, बाइक नूं स्टार्ट कीता ते अपने बेटे नूं मोटरसाइकल ते बिठाया ते मेरा भाई वीलाग रिकार्ड कर रहा सी, मोबाइल उहदे हत्थ विच सी। मैं बाइक चलांदा गया ते मेरा छोटा भाई कैमरे नाल वीडियो रिकार्ड करदा रहा। दोस्तों साडा पिंड है पंजाब दे हज़ारां पिंडां दी तरह ये भी एक पिंड है, इहदा भी उही कल्चर उही रवायात ने, इत्थे भी उही सकाफत है जिवें पूरे पंजाब विच। दोस्तों तुसीं देख रहे हो साडे पिंड दी सड़कां कच्चियां ने, जिवें कि कोई कदीम पिंड हुंदे ने, बल्कि जिवें कदीम पिंड हुंदे सी। आल दुआले हरी भरी फसलां खलोतियां ने, कणक दी फसल तकरीबन एक महीने दी, एक सवा महीने दी हो गई। दोस्तों तुहानूं पता है साडे पंजाब दियां शानां, क्या बात है साडे पंजाब दी। इस धरती नाल सानूं बहुत प्यार है। ये जमीनां, ये फसलां, ये माहौल दुनिया दे किसे खित्ते च नहीं, किसे मुल्क च नहीं। इस पंजाब दे बारे में की आखां। दोस्तों इस पंजाब दे बारे मैनूं कुछ शेर याद आ गए ने। पंजाब ते बुल्ले शाह आए, पंजाब ए नानक हीरे दा, ए माधू लाल फकीरे दा। पंजाब ते बुल्ले शाह आए, पंजाब फरीदी राह आए, पंजाब ते बुल्ले शाह आए, ए बाहू दी दरगाह आए, ए बाहू दी दरगाह आए, पंजाब ते बुल्ले शाह आए। पंजाब ए सुरां ते साज़ां दा, पंजाब ए मिठियां आवाज़ां दा, ए प्यार मुहब्बत चाह दा ए, ए प्यार मुहब्बत चाह दा ए, पंजाब ते बुल्ले शाह आए, पंजाब ते बुल्ले शाह आए। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल तो फ्री हो के फिर असीं वापसी दा सफ़र इख्तियार कीता। रास्ते विच एक कस्बा आया, कस्बे तो हुंदियां होइयां असीं वापसी उन्हां ही रावां तो गुजर गए जित्थों कि थोड़ी देर पहलां असीं आए सी। वापस घर पहुंचे, घर पहुंचण तो थोड़ी देर बाद ही असीं शहर जाण वास्ते दोबारा तैयार हो गए ते मोटरसाइकल ते बैठे ते हैलमट नूं अपने सिर ते पा लिया। दोस्तों हैलमट पाना बहुत ज़रूरी है। तुसीं नज़दीक जाना होवे या दूर जाना होवे हैलमट जरूर पाया करो। सर्दी दे विच तुहानूं ठंड भी नहीं लगेगी। सब तो वड्डी सेफ्टी आह्ली गल्ल एह् वे कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कदी कोई गैर मामूली हालात हो जान, एक्सीडेंट हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल अगर अल्लाह पाक चाहे तो जिंदगी बच जान दे बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी गलियां चों गुजरते हुए पिंड तो बाहर चले गए। दोस्तों पिंड तो बाहर झूठ चौक चों गुजर होया जिहड़ा कि अज खाली सी। फिर नाल ही पिंड दा कब्रस्तान है, उत्थे किसी दा जनाजा पढ़ाया जा रहा सी। असीं
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦਾਈਂ ਤਰਫ ਕੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਲੇਜਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲੀ ਮੁਸਰਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਏ। ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਲਾਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਲੇਜਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕਵਾਨੀਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਦਸਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।